جرنی یا ٹریولنگ کہا گیا ہے. اور میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ خدا آپ کی جسمانی کم اور اسپرچولی زیادہ ٹریولنگ کروائے. آمین. اور آپ کی جب اسپرچولی ٹریولنگ ہوگی آپ کی ملاقات یسوع کے ساتھ ہوگی. اور جب آپ کی ملاقات یسوع کے ساتھ ہو تو آپ کا انکاؤنٹر ہو, آپ اسے بتا سکے کہ میری جرنی کے اندر میری یہ پرابلم ہے, اور خدا آپ کو لوکیٹ کرے اور آپ کو ہیل کرے اور آپ کو ڈیلیور کر کے اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے. آمین کی آواز نہیں آئی؟ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا. پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے, اور 7ویں آیت جو ہے وہ ہمارا آج کی مرکزی آیت ہوگی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ 5ویں آیت سے پڑھیں. ایلیا کا یہ واقعہ ہے جب ایلیا خدا کی حضوری سے بھاگا ہے, اور ایلیا چاہتا تو یہ ہے کہ خداوند مجھے میری جان لے لے, لیکن خدا کا کچھ اور ہی پلان ہے. جی علیہ پڑھنے میں رہنمائی کیجئے گا 5ویں آیت سے. اور وہ جھاؤں کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا, اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا. اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے. سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا. بڑی 7ویں آیت کو بڑے غور سے پڑھیے گا. اب یہ ہوا کیا ہے, میں تھوڑی سی اس چیز کو بتاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ایلیا جو ہے, اگر جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں تو ایلیا جو ہے کوئی اس پہاڑ پر آیا ہے جس جگہ پر خدا کی حضوری تھی. کوئی سینا کے پہاڑ پر موجود ہوا جہاں پر خدا نے موسیٰ کے اوپر ظاہر ہو کر کلام کیا تھا, جہاں پر موسیٰ کے اوپر ظاہر ہوا تھا جلتی ہوئی جھاڑی کے اندر. وہی جگہ کے اوپر ایلیا موجود ہوا ہے, اور ایلیا جیسے ہی وہاں پر آیا ہے ایک پیڑ کے نیچے جو جھاؤ کا پیڑ ہے اس کے نیچے آ کے وہ لیٹ گیا ہے, اور لیٹتے لیٹتے وہ سو گیا ہے. اور جیسے ہی وہ سویا ہے ایک فرشتے نے اسے آ کر اٹھایا ہے, اور جیسے اسے اٹھایا ہے اس نے کہا ہے اٹھ اور کھا پی. اٹھ اور کیا کر؟ کھا پی. اب کھانے کے لیے اس کے پاس ہے کیا؟ کھانے کے لیے اس کے پاس ہے کہ انگاروں سے پکی ہوئی, مطلب کہ کولوں کے اوپر جو پکائی گئی روٹی کو, کولوں کے اوپر جو پکائی گئی ایک روٹی ہے جو ایک فرشتہ آسمان سے خود ایلیا کے پاس. اور ایلیا کوئی نارمل نہیں ہے, ایلیا وہ نبی ہے جو نبی جیسے ہی جس کے متعلق نہ تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے اس کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے, اس کا استاد کون ہے, یہ کیسے خدمت کے اندر آیا ہے, لیکن جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے وہ آتے ساری یہ کہتا ہے اخیب سے کہ جب تک میں نہیں کہوں گا نہ آسمان سے اوس پڑے گی اور نہ بارش ہوگی. سوچیں, کہہ رہے جب تک میں نہیں کہوں گا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک مجھے خدا کہہ رہا ہے, پیچھے اس کے خواہ تو خدا, لیکن اس کے ورڈ کے اندر اتھارٹی ہے, اس کے الفاظوں کے اندر انوائرمنٹ کو سخت کر دینے کی, انوائرمنٹ کو بلاک کر دینے کی پاور ہے. اور وہ ایلیا ہے جس کے متعلق لکھا ہے جس نے 60 سیکنڈ کی دعا کی اور آسمان کو کیا کر دیا, بند کر کے رکھ دیا. 60 سیکنڈ کی دعا ہے. سوچے کہ 60 سیکنڈ کے اندر اس نے اگر دعا کی ہے, اگر اس نے 60 سیکنڈ کے اندر 120 الفاظ بولے ہیں, اور ان کو 20 الفاظوں نے انوائرمنٹ کو پلٹ کے رکھ دیا ہے. آج ایماندار کی دعا کیا ہے, وہ کئی گھنٹے کرتا رہتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی ریزن کیا ہے, اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ گہرا نہیں ہے. اس کی جو سول ہے, باڈی ہے, جو اس کی سپرٹ کے اوپر ہولڈ سب سے زیادہ ہے.
اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں آپ کی دعا وہ ہے جو دوسرے کو ہلا کے رکھ دے. آپ کی دعا وہ ہے جو آپ کی اسپرٹ کو پتا چلے کہ آپ اس کی حضوری میں بیٹھے ہو اور روح کی بارش آپ کے اوپر ہوئی ہے. جب تک آپ بھیگ نہ جاؤ آپ اتنی دیر تک اٹھنے نہ پاؤ یسوع کے نام میں. لیکن ہماری دعا کا کیا ہے؟ اور وہ جیسے ہی آیا ہے اور اتنا زیادہ ہیون کا پروٹوکول اس کے ساتھ ہے, اینجل خود مجبور ہو گئے ہیں کہ کسی مرتے خدا کو, کسی نبی کو, اور یہ وہ نبی ہے جس نے پروفیٹس کو ٹرین کیا ہے, جس نے نبیوں کو اس لیول پر لے آیا ہے کہ خدا کے ساتھ کیسے, ہاؤ ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ, جس کا ٹاپک خود اس نے رکھا تھا کہ آپ خدا کی آواز کو ہیون سے کیسے سن سکتے ہو, جس نے نبیوں کو سکھایا ہے کہ نبوت کیسے کرتی ہے, جس نے الیشا کو یہ کہا ہے مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے, اور اس نے ایک ہی چیز کہی ہے, مجھے تیری روح کا دگنا چاہیے. وہ سارے لوگ ہیں آج یاد رکھ لیں, وہ الیشا کہہ رہا مجھے تیری روح کا دگنا چاہیے. تو کئی ایسے بائبل دے ان پڑھ اور جب آپ کے اندر تعلیم کی کمی ہوتی ہے, جب آپ کو سمجھ نہیں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی سانو یسوع دی روح کا دگنا چاہیے. سوچیں جو ہے انلیمیٹیشن, جس کی کوئی حد نہیں ہے, آپ اسے کس جگہ پر جا کے باندھیں گے؟ یسوع کی اسپرٹ کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کو یسوع کی روح کا کبھی دگنا نہیں مل سکتا, کیونکہ وہ ایلیا کی اسپرٹ محدود ہے کسی جگہ کے اوپر, کیونکہ وہ باڈی کے اندر ہے, اور یسوع کی اسپرٹ وہ ہے جو بند دروازوں کے اندر بھی داخل ہو کر یہ کہتا ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں. آپ سوچیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. اگر آپ کی ایسی دعا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کبھی ایسی دعا کا آنسر نہیں آئے گا. آپ اپنے مینٹور کی, اپنے فادر کی اس اسپرٹ کو جو گریس اس کے اوپر ہے, جو انونٹنگ اس نے کیپچر کی ہے, اس کو ڈبل کر سکتے ہیں, پر کسی یسوع کی یا ہولی اسپرٹ کی روح کو ڈبل نہیں کر سکتے. اور جیسے یہ آیا ہے, بڑے غور سے بات سنیے گا, 3 چیزیں یاد رکھ لیں آج. آپ کی ڈیسٹنی کے اندر, آپ کی جرنی کے اندر, آپ کی جرنی کے اندر 3 لوگوں کا انٹرفیئر ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پہ کہ آسمان کا خدا آپ کی جرنی کے اندر انٹرفیئر کرے. دوسری چیز اس کے اینجلز آپ کی جرنی کے اندر آپ کی منزل کے اوپر لے جانے کے لیے آپ کو انٹرفیئر کرے. اور تیسری چیز جو اس دنیا کے اندر خدا اتنی دیر تک کچھ نہیں کرتا جب تک اپنے نبیوں کے اوپر, اپنے خادموں کے اوپر اپنے ریویلیشن نہ دے دے. مرد خدا کا ہونا یا کسی خادم کا ہونا آپ کی جرنی کے اندر جب تک وہ انٹرفیئر نہیں کرتا, اور جب وہ انٹرفیئر کرے گا تب ہی آپ اتنی دیر تک. پول کی ملاقات یسوع کے ساتھ ہو چکی ہے. پول کی ملاقات یسوع کے ساتھ جیسے ہی وہ دمشق کی راہ کے اوپر جا رہا ہے, خدا اس کے اوپر یسوع مسیح خود ظاہر ہوا ہے. لیکن جتنی دیر تک حنانیہ نہیں آیا اس کی آنکھوں کے چھلکے نہیں اترے اور اسے پتا نہیں چلا کہ میری اب جرنی کیا ہے. کہ تم کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہے جتنی دیر تک ساؤل جو بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ ہے, جب تک اس کی لائف کے اندر سیمیل کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہو گئی وہ بادشاہ نہیں بن پایا. ایک ملاقات آپ کی جرنی کو, آپ کی سفر کو بدل کر رکھ دیتی ہے, اس کی سمت کو بدل دیتی ہے, آپ کی ٹریولنگ کے ٹریک کو بدل کے رکھ دیتی ہے کہ آپ کس جگہ پر جائیں گے. ایک ملاقات ساؤل کے ساتھ, ایک ملاقات تھی سیمیل کی, اور جیسے ہی ملاقات ہوئی ہے اس نے کہا مجھے معلوم ہے تو کیا ڈھونڈ رہا ہے, پہلے جو کچھ میں تجھے کھلانا چاہتا ہوں وہ کھا.
उसने कहा है तू वो शख्स है जो बादशाह होगा। सोचें, यहूदा के कबीले के ऊपर पेशन गोई का है कि बादशाह इस कबीले से आएंगे, लेकिन साउल जो है वो बिन्यामीन के कबीले से है। एक बंदा जिसके ऊपर पेशन गोई नहीं है, जिसके ऊपर नबूवत ही नहीं है कि आप के जो जनरेशन का आपके जो बच्चे हैं वो बादशाह हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त के मुताबिक बिन्यामीन का कबीला सबसे छोटा था और साउल का घराना बिन्यामीन के कबीले के अंदर भी सबसे छोटा था। और खुदा उसे क्या बना रखा है? बादशाह बना रखा है। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी कोई वैल्यू नहीं है आज, लेकिन अगर आपकी मुलाकात जेन्युइन मैन ऑफ गॉड से हो चुकी है तो आपकी वैल्यू बढ़ने को है यीशु के नाम से। आपकी वैल्यू, आपकी पोजीशन बढ़ने को है यीशु के नाम से। सुनिएगा बड़े गौर से, आपको समझ आएगी। आज जो बाजार के अंदर टमाटर आपको 20 रुपए के मिल रहे हैं, यही टमाटर की दुकान संतोरस के अंदर लगाकर आप 400 रुपए के बेच सकते हैं। बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? चीज वही है, लेकिन अगर सही जगह के ऊपर चली जाए जहां पर आपकी वैल्यू डबल हो सकती है, मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा आपको उस प्लेस के ऊपर ले जाए जहां पर आपकी वैल्यू डबल हो जाए यीशु के नाम से। लेकिन क्या है, आपको उस जगह पर जाने के लिए स्ट्रगलिंग की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे उसके लिए, जोरदार जोरदार जोरदार। अगर समझ आ रही है तो जोरदार तालियां बजाएंगे। लिखा है तीसरी चीज, मर्दे खुदा के साथ अगर आपकी मुलाकात हो चुकी है, उसने आपको बताया है, लेकिन आप फिर भी टस से मस नहीं हुए, इसका मतलब ये है अभी तक आपके अंदर प्रॉब्लम है। आपको पता है साउल की एक मिस्टेक की वजह से उसने मजबूर कर दिया है कि दाऊद जन्म ले। एक वन मिस्टेक मजबूर कर देती है खुदा को कि आपकी जगह पे खुदा किसी बेस्ट को खड़ा करे। और मैंने कईयों को देखा है, कई मंसूबों को देखा है, कई इस दुनिया के अंदर मैंने बड़े बड़े खादमों को देखा है, उनकी एक मिस्टेक उनकी पूरी लाइफ की डेस्टिनी को बदल कर रख देती है। आपकी जर्नी बदल सकती है अगर आप राइट प्लेस के ऊपर पहुंचे हैं। राइट टाइम पे राइट प्लेस पर होना जरूरी है। अपने साथ वाले से कहें, राइट टाइम पे राइट प्लेस पर होना जरूरी है। आमेन, आमेन, जोर से बोलो आमेन, हालेलुया। सुनेगा, लिखा है कि वो एक जाओ के पेड़ के नीचे जाकर लेट गया और सो गया, और देखो एक फरिश्ते ने आकर उसे छुआ और उसे कहा उठ और खा। और उसने निगाह की तो क्या देखता है कि उसके सहाने अंगारों की पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सरहाई धरी हुई है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। एलिया ने खाता है, एलिया ने वो खाया है जो एक फरिश्ते ने आकर उसकी खिदमत की है। सोचिए आपकी वैल्यू क्या होगी। माय गॉड, क्या आपका प्रोटोकॉल होगा हेवन के अंदर, क्या आपका लेवल होगा हेवन के अंदर कि एक एंजल मजबूर हो गया है कि आपके खाली पेट को देखकर आपको खिलाए। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके पास ऐसे लोग खुदा लेकर आ सकता है जो आपको मिलियन बना देंगे यीशु के नाम से। ऐसे लोग खुदा आपके पास लेकर आ सकता है जो आपको दिनों के अंदर उठाएंगे और आपको क्या करेंगे, आपको बेस्ट देंगे यीशु के नाम में। लेकिन क्या है, आपने हेवन के अंदर कितना ज्यादा। मैं एक चीज आपको बताऊं, इस बात को प्रोफेटिकली नोट कर लो और लिख लो इस बात को। जब तक आपको इस जमीन के ऊपर बहुत सारे लोग जान सकते हैं, लेकिन क्या आपको हेवन पर भी कोई जानता है कि नहीं? आई कहने सानू इतने बड़े लोग जानन, लेकिन आसमान पर हमें कोई नहीं जानता। एलिया को यहां पर कम जानते हैं, पर आसमान पर सबसे ज्यादा उसे जानते हैं, क्योंकि इसीलिए तो उसे रथ लेने आए हैं। और जिसे सबसे ज्यादा जाना जाता है उसे प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा दिया जाता है।
और यीशु को भी बड़े हैवन पर, यीशु को तो पूरा हैवन जानता था, इसलिए जब यीशु उठाया गया है आसमान पर तो एंजल्स ने फौरन कहा है, तुम क्यों देखते हो? जिस तरह तुमने आते जाते देखा है, इसी तरह वापिस आते क्या करोगे? आज आपको, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप दुआ के अंदर ठहरे हुए हैं, आप स्टडी करने वाले हैं, आप कहते हैं खुदा का गहरा मसा मेरी लाइफ के ऊपर है। कितने हेवन के आपने अब तक लोगों के साथ इनकाउंटर किया है? मुझे मालूम है आज भी जैसे जैसे जिस दिन मेरा इनकाउंटर मरते खुदाओं के साथ जो खुदावन में लिखे हुए हैं, ये आज भी आपके पास आते हैं, लेकिन आपको उस लेवल के ऊपर जाना पड़ता है। मेरी मुलाकात ऑलरेडी एक मरते खुदा है जिसका मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, जिसे उठाया गया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये फेथ पैदा हुआ है। और बहुत सारे लोग मुझे इस बात में जो कुछ मर्जी कहें, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि मैं एक दिन उठाया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ मेरा इनकाउंटर हुआ है वो बाइबल के अंदर पहला है जो उठाया गया है। और मैंने उसकी बुक्स को, उसकी हिस्टोरिकल को, हनूक की मैं बात कर रहा हूं, और उसने मुझे आकर एक ही डिमेंशन बताई है कि मसीह में चलना कैसे है। और मुझे पता है जिस दिन से वो चीज मेरी लाइफ के ऊपर हुई है, मुझे ये फील होता है कि बी अ स्पिरिट। क्यों? क्योंकि लिखा है उसके कलाम में कि उसका तुखम तुम में बन जाता है और तुम मसीह से पैदा होते हो। फिर आपको नजर आता है कि आपको इश्क खास है, आपको पता होता है कि आपकी वैल्यू क्या है। एक 2 वीक, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2 वीक पहले इनकाउंटर हुआ है, और 2 वीक से पहले मैंने आज तक इतनी ट्रैवलिंग नहीं की। एक पूरा वीक मैं ट्रैवलिंग के अंदर रहा और मीटिंग्स के अंदर रहा, और बड़े बड़े लेवल पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। 1 रुपया भी मैंने पल्ले से नहीं लगाया। खुदा जब आपको ग्रेस देता है, जब खुदा आपको नए रैलम के अंदर पुट करता है, लेकिन हेवन में आपको कितने लोग जानते हैं? जमीन पे लाखों जानते हैं, डोंट वरी, वो आपके कामों की वजह से जानते हैं, लेकिन हेवन पर कितने लोग जानते हैं? आमेन, हालेलुया। लिखा है कि जैसे उसने खाया फिर लेट गया। 7वीं आयत अपनी बाइबल की तरफ देखेगा, जहां से आपकी जर्नी को मैं शुरू करने को हो, और मैं डिक्लेयर करता हूं जैसे ही आप इस कलाम को पढ़े, खुदा आपकी लाइफ के अंदर इस कलाम को पूरा करे। आमीन। लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया, अगेन फिर एंजल आया है, और अगेन जैसे ही एंजल आया है उसने उसे छुआ है। सोचे, एक बंदे को एंजल छू कर जा रहा है, एक बंदे को एक एंजल मिल रहा है, आसमान पर से फरिश्ता आकर उसे रोटी दे रहा है। ना सिर्फ रोटी दे रहा है बल्कि छू भी रहा है, बातें भी कर रहा है। अब जो उसने कहा है उससे सुनेगा। उसे छुआ और कहा, उठ और खा, कि ये तेरा सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। तेरा सफर तेरे लिए क्या है? जोर से बोले, तेरे लिए तेरा सफर क्या है? बहुत बड़ा है। और क्या लिखा है? सो उसने उठकर खा पी कर, खाया पिया, और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया, और वहां एक गार में जा टिका। आगे एक और बात खुल जाती है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। सुनिएगा बड़े गौर से, माय गॉड, समझिएगा इस चीज को और कबूल कीजिएगा इस चीज को। आपकी मुलाकात जब सही, जो आपको बदल सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक बैप्टाइज नहीं हुए? अपने हाथ उठाएं, चर्च में जो बैठा हुआ है, जिसने आज तक अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उठाएं। ओके, सुनिएगा बड़े गौर से मेरी बात को। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो वक्त के हिसाब से बदलते नहीं हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, 40 साल हो चुकी है, और आप अभी तक बदल नहीं है, आप अभी तक
اپنی لائف کو نہیں بدل رہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ خود نہیں بدلنا چاہتے. آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے. یسوع کے ساتھ پترس کی ون ٹائم ملاقات تھی جب وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا. بڑے غور سے میری بات کو سنیں گا. ون ٹائم ملاقات، ایک بار ملاقات ہوئی. پہلی بار جب ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس کی جب پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، پترس کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے وہی مجھے اس کہے گا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، وہی مجھے اپوسٹل بنا دے گا. اسے علم بھی نہیں تھا. ایک ملاقات نے کیا کر دیا ہے؟ بدل کے رکھ دیا. لیکن ہم لوگوں نے کلام کو سنا ہوا ہے، لیکن ہم وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں. آمین. بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا. کھایا ہے، اور میں ایک سوال اور ایک اسائنمنٹ دینے لگا ہوں جتنے ڈسائپل ہیں، جتنے بھی بڑے غور سے بڑے غور سے بات. ایسا کیا اینجل نے انگاروں پہ پکا کے اسے دیا ہے؟ ایک روٹی کھاتی، وہ بھی 2 ٹائم، 40 دن تک قوت وہ دے اندر رہی ہے. کتنے دن؟ ڈھونڈیے گا، سرچ کریں، لکھ لیں. یہ اسائنمنٹ آپ کے لیے. ایک دن 2 ٹائم کھانا کھایا، روٹی کھائی ہے، انگاروں پہ پکی، کولیاں دے ہوتے، پانی پیا ہے، اور کتنے دن چلتا رہا ہے؟ 40 دن، 40 رات. اور خداوند کے حورب کے پہاڑ پر پہنچا ہے. اور یہ وہی حورب کا پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ کے اوپر جلتی ہوئی جھاڑی پر ظاہر ہوا. ساتھ میں ایسی چیزیں بتانے لگا ہوں جو جادوگری کی ہیں، جو آپ کا پیچھا کرتی ہیں، جو آپ کو آپ کی ڈیسٹنی کے اوپر نہیں پہنچنے دیتی. وچ کلب کی 7 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی منزل کے اوپر کبھی بھی پہنچنے نہیں دیتی. آپ پہنچنا چاہتے ہیں، سم ٹائم آپ کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے. سوچیں، ساؤل نے جادوگرنی سے مل کر اپنی پوری ڈیسٹنی کو برباد کر لیا. سوچیں، جادوگری کی اسپرٹ اگر آپ کا پیچھا کر رہی ہے، اگر وہ 7 چیزیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، 7 قسم کی چیزیں آپ کی فائل کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. آپ کی منزل کیا ہے کہ ہیون پر اچھے پلیسوں پر ہم بیٹھیں، آسمان کے اچھی جگہوں کے اندر ہم بیٹھیں. آمین. اور یسوع مسیح نے کہا تھا، پترس نے کہا ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا میرے سفر کے اندر مجھے اینڈ آف دا ٹائم پہ مجھے کیا ملے گا؟ یسوع نے کہا ہے اس زمین کے اوپر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اس زمین پر کتنا؟ 100 گنا. آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ڈیمونک چیزیں کیسے آپ سے، ان کی قوت کیسے، ان کی بھی قوت ایک 10% سے بڑھتی ہے. ان کی بھی قوت، جیسے آپ 10% دیتے ہیں اور آپ فائنینشلی طور پہ گروتھ چاہتے ہیں، ان کی بھی ایک ہے. اگر میری بات آگے چلتے چلتے تو میں ضرور بتاؤں گا. اگر لکھ رہے ہیں آپ ویپنز آف دا وچ کلب اور 7، یہ 7 جادوگری کے ہتھیار جو آج ایک ایماندار کے اوپر اس کی ڈیسٹنی کو، اس کی جرنی کو روکنے کے لیے، اس کی ٹریولنگ کو روکنے کے لیے کہ وہ مسیح کے اندر کیوں چل رہا ہے، اسے روکنے کے لیے اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. پہلا جو چیز ہے وہ یہ ہے، مائنڈ کو کیپچر کیا جاتا ہے. مائنڈ کو جب ابلیس کیپچر کرتا ہے تو پھر آپ کے مائنڈ کے اندر بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں. مائنڈ کو کیپچر کرنا، اس کے لیے میں چاہوں گا بائبل مقدس سے ایک ریفرنس پڑھیں، مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی جلدی سے 31ویں آیت کو دیکھیں گے. بائبل مقدس کو دیکھیے گا اور آپ کھول کے رکھیے گا بائبل کو تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ سکے. لکھا کیا ہے؟ 31ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم
बहुत संदूक उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीह उसे रद्द करें और वह कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। अब जो 32वीं आयत का बड़े से साफ बड़े गौर से लिखा है, सुनिएगा। उसने ये बातें साफ साफ कही। पतरस ने उससे अलग ले जाकर उससे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो। सोचें, पतरस जिसको वही पतरस अगर पीछे पड़े तो वही पतरस यीशु को कहता है, जब यीशु ने पूछा है लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, वो पतरस कह रहा है, कोई फलानी बात कह रहा है, कोई तमकानी बात कह रहा है, लेकिन पतरस उसे एक बात कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु उससे कहता है, ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई है, मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है। अब वही पतरस जब यीशु ने अपने क्या किया है, रद्द किए जाने की बात की है, जब यीशु ने जी उठने की बात की है, वही पतरस अब यीशु को अलग ले जाकर मलामत करने लगा है कि खुदा ना करे कभी तुझ पर ऐसा काम हो, खुदा ना करे कि कभी तू रद्द किया जाए, खुदा ना करे कि कभी तू क्या करे उस अंजाम को पहुंचे। लेकिन यीशु अपनी जर्नी के अंदर जानता था, यीशु अपने सफर के अंदर जानता था कि मुझे किस तरह का सफर करना है और मेरे सफर के अंदर एंड पर क्या होने वाला है। आज का ईमानदार को इल्म ही नहीं है कि मुझे एंड पर क्या होना है, लेकिन यीशु को इल्म था कि मुझे फकी फरीसी क्या करेंगे, रद्द करेंगे। सुनिए, बड़े गौर से वर्ड को देखिएगा, बाइबल को देखिए। मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह की और पतरस को मलामत किया। पहले ये सुनो ने कीता, ये सुन समझ आ गई, ओए होए ਇਹਦੇ पीछे तो ਜਿਹੜੀ चीज है ना वो क्यों नहीं, डेविल, और कहां पर है, उसके माइंड के अंदर। पहला जो इब्लीस हथियार इस्तेमाल करता है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। वो आपके माइंड को ऐसा डिस्टर्ब कर देगा कि आपको समझ नहीं आने देगी। क्यों आज लोगों की जिंदगियों के अंदर कलाम नहीं है? क्योंकि माइंड उनका होता ही नहीं कलाम। क्यों आज लोग दुआ नहीं कर पाते? उनका माइंड उन्हें दुआ ही नहीं करने देता। क्यों आज लोग खुदा की हजूरी में बने नहीं रह पाते? क्योंकि उनका माइंड उन्हें क्या करता है, प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाता है। कि तुमको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार जोरदार, ऊपर वाले। मैं जल्दी से आगे चलूंगा, सुनिएगा। ये बड़ी खास बात है, इसे लिखने वाली बात है। पतरस का एक लफ्ज, समटाइम डिमोनिक एक वर्ड निकला हुआ, वो आपकी पूरी जिंदगी से खेलता रहता है, आपके पूरे माइंड से खेलता है। एक वर्ड निकला हुआ आपके माइंड से दूसरे के माइंड से आपकी पूरी लाइफ को खेलता है। आगे देखेंगे हम। पहली ये जो माइंड को कंट्रोल करना। दूसरी चीज खौफ। आज लोगों की जिंदगियों के अंदर खौफ बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है, खौफ उसे खाता है, फियर उनके अंदर है। और ये अयूब कहता है चौथे बाब के अंदर कि तू मुझे ख्वाबों से क्या करता है, डराता है। लोग खौफ की वजह, सम टाइम मैंने देखा है कई लोगों का, मैंने ये हाल सुना है, वो कहते हैं कि जब हम दुआ करने बैठते हैं तो हमें उस जगह से खौफ आता है। अगर रात के 4 बजे आपको कहा जाए आपके अपने ही घर के अंदर बैठकर दुआ करने के लिए, आप अकेले दुआ कर रहे होंगे और आप कहेंगे जी सानू खौफ आंदा ही दुआ नहीं कर सकते। खौफ की स्पिरिट ने क्या किया हुआ है, डुबाया हुआ है आपको। और जब दूसरा जो हथियार है जो आपकी मंजिल के ऊपर आपको पहुंचने नहीं देता, वो खौफ है। क्यों दाऊद कहता है खामोशाई की वादी से मेरा गुजर हो, यानी कि मेरी ट्रैवलिंग हो, मुझे किसी बला का कोई नहीं है, क्योंकि तू मेरे क्या है, साथ है, बल्कि तेरी असा और तेरी लाठी से मुझे क्या है, तसल्ली है। और तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे क्या करता है। वजह क्या है? क्योंकि दाऊद को इल्म है कि जिन वादियों से मेरा गुजर होगा,
जिन राहों से मेरा गुजर होगा, मुझे किसी बला से कोई भी नहीं डरना। आज हम अपने घर के अंदर ही दुआ नहीं कर पाते। मैंने कईयों को देखा, कई मुझे आकर कहते हैं पापा जी जिस जगह से दुआ कर बेने उस जगह तो समटाइम्स हम खौफ आंदा ही दुआ नहीं करते। आपके अंदर ये स्पिरिट है, ये उसका ऐसा हथियार है कि आपको दुआ नहीं करने देता। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। लाइट को आप कभी क्लेम नहीं करते। यीशु ने क्यों कहा मैं दुनिया का नूर हूं? आपने कभी उस चीज को क्लेम नहीं किया। आपने कभी नहीं कहा एनवायरनमेंट जो है वो डार्कनेस के कंट्रोल के अंदर है तो वो नूर के कंट्रोल के अंदर आए। जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर इस प्रैक्टिकल को नहीं करेंगे उतनी देर तक कुछ नहीं। आगे देखेंगे हम तीसरी जो चीज है, बड़े गौर सुनिएगा, कंट्रोलिंग पावर आपकी स्पिरिट की किसके हाथ में है? आपकी स्पिरिट को किसने कंट्रोल किया है? आपकी रूह को कौन गाइड कर रहा है? कौन है जो आपको गाइड कर रखा है? अगर आपको गरासीनियों के इलाके का वाकया पता है जिसके अंदर एक लश्कर था, तो लिखा है वो डीमन जब उसे कंट्रोल करती थी तो वो उन्हें कहां पर ले जाती थी? कब्रों के अंदर, और कहां पर? बियाबान के अंदर, कि वहां पर ही वो रखे। सोचे कोई भी कब्रों में रहना पसंद नहीं करता, लेकिन जब आपको कोई दूसरा कंट्रोल करता है फिर आपका माइंड ओवर कंट्रोल हो जाता है। समटाइम आप कहते हैं ना कि मेरा माइंड क्यों हो रहा है, ओवर कंट्रोल में जा रहा है, मुझे डिस्टर्ब ना करो। इससे बेहतर कि मेरी आपके साथ फाइट हो जाए, क्योंकि मुझे क्या है अब मुझे नहीं समझ आ रही मुझे। और ये चीज कहां पर होती है? सबसे ज्यादा ये चीज आपके अंदर, आपके गुस्से के अंदर होती है। आपके गुस्से के अंदर ये चीज बनी हुई है, लेकिन आप नहीं जानते इसके पीछे यीशु ने एक बात कही है। पौल इस चीज को लिखता है और पौल कहता है गुस्सा कर मगर गुनाह ना कर। गुस्सा आ जाता है, इंसानी फितरत है। यीशु का भी गुस्सा आया है, पर यीशु ने जिस चीज पर गुस्सा करना चाहिए उस चीज पर गुस्सा किया। चौथी चीज जो है वो है ब्लॉक करना। क्या करना? रोकना या ब्लॉक करना। कितने लोग हैं जिन चीजों ने किस चीजों को आपने ब्लॉक किया हुआ है? फोन में है ना एक ब्लॉक का ऑप्शन, तो ब्लॉक कर देता है। सोचें कि शायद डेविल ने कहीं आपको नहीं ब्लॉक किया होगा, और ब्लॉक कर दिया है तो आप समझ लें कि ऐसे एक बॉक्स के अंदर कैद हो चुके हैं कि आप निकल नहीं सकते। आज लोग कई तरह के कैदी हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे फुल एक्सप्लेनेशन करूं, लेकिन पौल एक बात कहता है और मैं चाहता हूं कि इस चीज को पढ़िए। पहला तस्सलुनीकियों 2 बाब 18वीं आयत को जल्दी से कोई भी पढ़ दीजिएगा। वहां पर लिखा होगा कि मैंने कई बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की है, लेकिन डेविल ने मुझे क्या कर दिया? रोक दिया, यानी कि ब्लॉक कर दिया, यानी कि मेरे रास्ते के अंदर रुकावटों को पैदा कर दिया। जी आयत साहब मिल गया तो जल्दी से पढ़ दीजिएगा 2 बाब 18वीं आयत को। जी किसी को भी मिल गया तो वो पढ़ दे जल्दी से। इस वास्ते हमने यानी मुझ पौलुस ने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा। कितनी बार? 2 दफा। सारे कहें कितनी बार? 2 दफा। क्या किया मैंने? तुम्हारे पास आना चाहा। तुम्हारे पास आना चाहा है, मगर शैतान ने हमें रोक के रखा। आमीन आमीन। किसने रोके रखा है? जोर से बोले किसने रोके रखा है? अपने साथ वाले से कहे तुझे किसने रोका हुआ है? उसे हिलाकर जरा कहे तुझे किसने रोका हुआ है कि तू चर्च नहीं आता? बुध को पूछे उससे तुझे किसने रोका हुआ है कि तू बुध को चर्च नहीं आता? वो पौल कह रहा है कि मुझे 2 बार शैतान ने रोका हुआ, 2 बार मैंने आना चाहे, लेकिन मुझे क्या है? वो ब्लॉक करता है, वो रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा कर देता है। और एक जगह पर इमाल की किताब के अंदर कहता है कि मैंने कई बार चाहा कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन इब्लीस जो है वो खुदा की सीधी राहों को टेढ़ा करने से बाज नहीं आता। कौन है जो ये हथियार आज के ईमानदारों के ऊपर है? पांचवा जो हथियार है वो आपकी बरकत को बदल देता है। डेविल क्या करता है?
آپ کو پرفیکٹ ورڈ دیے گئے ہیں, آپ کے اوپر برکت کے الفاظ بولے گئے ہیں, اسے پتہ چل گیا, اسے آپ کو اگر پکڑ لیا آپ کے الفاظوں, بڑے ورڈ سننے والی بات ہے, وہ آپ کی برکت کو کیا کر دے گا, بدل دے گا. جادوگری کا مطلب بھی یہی ہے, موڑ دینا, ٹرن کر دینا. جادوگری کا مطلب کیا ہے, موڑ دینا. سارے بولے کیا ہے, جادوگر آپ کی برکت کو کیا کرتے ہیں, موڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور میں نے کئیوں کے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, کئیوں کے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو خدا بیبی جیسی بلیسنگ دیتا ہے, لیکن جیسے وہ کسی ڈیمونک بندے سے ملتے ہیں اگلے دن ان کے ہیپن ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, اس نے اسے بڑھنے کی بجائے ڈیتھ کی طرف کیا کر دیا ہے, موڑ دیا ہے. کہتا ہوں سمجھ آئی ہے آپ کی برکت کو. یہ نہیں کہ خدا آپ کو برکت نہیں دینا چاہتا, یہ نہیں کہ خدا آپ کو اچھی چیزیں نہیں دینا چاہتا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے, اس کا ہتھیار یہ کام کر رہا ہے کہ آپ کی برکت کو اس نے کیا کیا ہوا ہے, موڑا ہوا ہے. سم ٹائم تو ایسا ہے کئیوں کے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وہ غائب ہو جاتی ہیں, کیونکہ موڑ کے رکھا ہوا ہے. بڑے غور سے اس چیز کو سمجھے گا اور آپ کو سمجھ آئے گی. جادوگری چیزوں کو بدل دیتی ہے, سمت کو بدل دیتی ہے, بلکہ آپ کے راستے کے اندر اپنے ذہن سے آپ کو چلاتی ہے. ہیرودیس بادشاہ جیسے مجوسی آئے, ستارہ غائب, اور ہیرودیس بادشاہ کون تھا, جادوگر تھا. اسے پتا تھا, اس لیے جو اسے کہا ہے, اس نے اس لیے تو کوشش کی کہ بچوں کو کیا کرے, مروا دے. اسے کیا کیا ہے, وہ برکت جو آنے والی ہے, جو اسرائیل پر ظاہر ہونے والی ہے, اس کو اس نے موڑنے کی کیا کی ہے. اور کلام میں لکھا ہے, کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جاتا ہے کام نہیں کرنے پائے گا. آمین. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو واقعی. چھٹی چیز, آج لوگوں کے دل سخت ہوئے پڑے ہیں. سب سے بڑا جو روگ ہے لوگوں کو لگا ہوا تھا, دل سخت کیے. باپ نے بچے سے, بچے نے باپ سے, گھر والوں نے دوسروں سے, دل سخت پڑے ہیں. ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے دل کیا ہیں, سخت ہیں. اس کے پیچھے وجہ نہیں آ رہی. اگر آپ سے ساری فیملی کو بٹھا کے پوچھے کیوں دل سخت ہے, کسی کے پاس کوئی سولیڈ ریزن نہیں ہوگا, لیکن ان کے پیچھے ان کے فور فادر کی وہی آج ڈیمن کا ہتھیار ہوگا جو ان کے دلوں کو کیا کر رہا ہے. ساؤل کا دل ایسا سخت ہو گیا کہ وہ جادوگر کے پاس جانے پہ, جادوگرنی کے پاس جانے پہ مجبور ہو گیا. دل سخت ہوئے ہیں, ویسے سخت ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. 7ویں اور آخری چیز جو میں بتاؤں گا, اور پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے, دھوکہ دینا. دھوکے دینے کی اسپرٹ ہمارے اندر ہے. جنہوں مرضی ٹھاک دے رہنے ہیں, جنہوں مرضی دھوکے دینے رہنے ہیں, اور سم ٹائم ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ہے. سم ٹائم ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی فیور کیا ہے. سم ٹائم یہ نہیں دیکھتے. میں نے کئی اپنے روحانی بچوں کو دیکھا ہے, انہیں بس موقع ملنا چاہیے, انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ہم اسی کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ہم برکت کو بند بھی کر دیں گے, دروازے کبھی بھی نہیں کھل پائیں گے. لیکن انہوں نے موقع جیسے ہی ملنا انہوں نے کیا کر دینا. آج کئی ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں, ساتھ رہتے ہوئے اپنی وائف کو دھوکہ دے رہے ہیں. ساتھ رہتے ہوئے وائف کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ ان کی چیٹ دیکھ رہے, ان کے موبائل دیکھ رہے ہیں, آپ کو ظاہر ہو جائے, آپ کو سمجھ آ جائے. جس بندے نے جتنے زیادہ موبائل کے اندر پاسپورٹ لگائے ہوئے ہیں نا, یہ سمجھ لے کنفرم ہے کہ وہ بندہ آپ کو کیا دے رہا ہے. اور جو بندہ جتنا اوپن ہے وہ بندہ آپ کو خود ہی ظاہر. میرا تقریباً جب سے میں خدمت میں آؤں ایک ہی پیٹرن ہے فون کا, اور وہ کئی مطلب آج اگر میرا پرانے سے پرانا شاگرد بھی مجھے آ کر ملے, اسے آج بھی پتا ہے کہ اس موبائل کا پیٹرن کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہم خود یہاں پر ہیں ہماری ساری چیزیں ویسی ہیں. آپ خود سمجھیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. خدا دی زوری چ لینے تو نال
निकल दे सारिस्तान दी वाली तुर जाने धोखा दे रहे हो। ये सबसे बड़ा हथियार हमारे अंदर क्या है? यीशु के साथ रहता था यूदा इस्करियोती, कि बाहर नहीं था, साथ साथ रहता था, लेकिन जिस दिन उसे मौका मिला उसने क्या कर दिया? यीशु को धोखा, क्या है लिखा, धोखे से उसे क्या कर दिया? पकड़वा दिया। उसके भाई उसके साथ रहते थे, लेकिन क्या है, जिस दिन उन्हें मौका मिला उन्होंने धोखा दिया और अपने ही भाई को बेच दिया, अपने ही भाई को क्या कर दिया? सेल कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? हमारे अंदर ये स्पिरिट पाएगा। आमेन। कि तुम समझ आए, ये 7 वो ऐसे हथियार हैं जादूगरी के, वे ये वेपन है वो जिनके जरिए से आप क्या है, जिनको ऊपर आपने दुआ करनी है और इनको अपनी जिंदगी के अंदर देखना है कहां कहां ये पाए जा रहे हैं। जल्दी से मैं बोलूंगा, अगर लिखा नहीं है तो आपने पहला जो आपके माइंड को पकड़ते हुए चीजें, आपके माइंड को किसने कंट्रोल किया है? खौफ की रूह। तीसरा, कंट्रोल कौन कर रहा है आपको? चौथा, किसने आपको ब्लॉक किया है, रोका हुआ है? पांचवा, किसने आपकी बरकत को बदल दिया है? छठा, दिल सख्त किसने किया? और सातवां, धोखा कौन दे रहा है? आपकी जर्नी के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, आपके सफर के अंदर। आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर उसी मेन रेफरेंस के ऊपर चलेंगे और फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। जल्दी से सलातीन की किताब, लिखा है, खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और उसे कहा, उठ खा कर, ये सफर तेरे लिए क्या है? बड़ा है। ये सफर क्या है तेरे लिए? बड़ा है। आपका सफर जब शुरू होता है, आपको ये समझना है आपके सफर के अंदर आपको कौन से लोग मिल रहे हैं। आपको पता है, एक बंदा एक सफर के अंदर एक शख्स से मिला है। सोचे, एक बंदा एक नबी से मिल रहा है और उसके बाद वही नबी शेर उसे खा गया। एक बंदे के मिलने की वजह से। मैं बुधवार दिन बताऊंगा आपके सफर के अंदर कौन आपको लोग मिल रहे हैं। आमेन। और लिखा है कि 40 दिन का ये इतना सफर है। कितने दिन का सफर है? और आपका सफर जो शुरू होने वाला है वो 10 दिन का है, जो बियाबानी सफर है। कितने दिन का है? फास्टिंग डेज का। और जो टीम में से है, मैं उनमें से कहूंगा कि वो 21 डेज का उनका सफर है, करने के लिए अपने आप को पेश करें। और आप नहीं जानते एंड ऑफ द टाइम जब आप उस सफर को कंप्लीट कर लेंगे,